السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھتے ہیں القراءۃ الواضح، اس کا الجزء الاول، اور آج ہمیں پڑھنا ہے الدرس التاسع۔ اب نواں درس، نائنتھ لیسن۔ تو آٹھویں درس میں ہم نے پڑھا تھا مضاف مضاف الیہ، یعنی اگر کوئی کسی کو کسی چیز کی طرف نسبت کرنی ہو، چاہے کسی اسم کو یا کسی ضمیر کو، تو وہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ ایک کو مضاف بولتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ، پوزیسڈ اینڈ پوزیسر۔ تو وہ ہم نے دیکھا۔ تو آج کا جو درس ہے اس میں مضاف الیہ کے ہی بارے میں تھوڑا سا کچھ، اس میں کچھ ایکسرسائزز ہوں گی، اس میں کچھ سینٹنسز، کچھ اس کی مشق تھوڑی سی ہوگی اس میں۔ تو نیا اس میں کچھ کوئی رول وغیرہ نہیں ہے، تو وہ ہم آج دیکھیں گے۔ اس میں درس و توسع ہے، نواں درس۔ کچھ یہاں پہ الفاظ لکھے اس نے۔ جنینتن، جنینتن بولتے ہیں باغیچے کو، یعنی چھوٹا باغ جو گھر میں ہوتا ہے، گارڈن وغیرہ، جنینتن باغ۔ اور زہرتن، زہرتن بولتے ہیں پھول کو، زہرتن پھول۔ برکتن، برکتن بولتے ہیں تالاب کو۔ سمکتن مچھلی، سمکتن مچھلی۔ سورن، سورن بولتے ہیں دیوار کو، دیوار، وال، وال جو دیتے ہیں مکان کے ارد گرد یا باغ کے ارد گرد وغیرہ۔ سورن دیوار۔ مرتفعن، مرتفعن معنی اونچا، بلند۔ وردن بولتے ہیں گلاب کو۔ فلن چمیلی کا پھول۔ بنفسجن، بنفسج کا پھول، گل آفتابی بولتے ہیں اس کو، بنفسج کا پھول۔ بستانیون، بستانیون یہاں پہ تشدید ہے، بستانیون یعنی مالی، گارڈنر، مالی، باغبان۔ نہرن، نہرن بولتے ہیں نہر کو، نہر، نہرن نہر کو بولتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس نے کچھ جملے بنائے ہیں۔ حاذہ جنینۃ حامد، حاذہ یہ، جنینۃ حامد یہ حامد کا باغیچہ ہے۔ حاذہ یہ مبتدا ہے، جنینۃ حامد یہ اس کی خبر ہے، یہ حامد کا باغیچہ ہے۔ حاذہ جنینۃ حامد۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ایکچولی حامد کے باغیچے کے بارے میں، چونکہ وہ باغیچہ مونس ہے، جنینتن اس میں گولتا ہے، اس لیے مونس ہے، تو اس لیے اس نے اس سے آگے لگایا ہے حاذہ، حاذہ سے اشارہ کیا ہے۔ حاذہ سے ہم مذکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور حاذہ سے مؤنث کی طرف۔ تو چونکہ یہ جنینتن جو ہے مؤنث ہے، اس لیے اس نے حاذہ سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ حاذہ یہ مبتدا ہے، حاذہ یہ جنینۃ حامد یہ حامد کا باغیچہ ہے۔ ھذا سور الجنینۃ، ھذا سور الجنینۃ یہ باغیچے کا دیوار ہے۔ سور بولتے ہیں دیوار کو، سور الجنینۃ یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ، جیسے جنینۃ مضاف، یہ مضاف الیہ تھا، ایسے یہاں پہ بھی ہے، سور مضاف ہے اور جنینۃ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ تنوین نہیں آئی ہے، ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا سورن، جیسے یہاں پہ تھا سورن، لیکن یہاں پہ کیا ہے سور، اور الجنینۃ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ جنینۃ آیا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہم نے دیکھا کہ وہ مجرور ہوتا ہے، اس میں زیر ہوتی ہے۔ سو ھذا یہ مبتدا، سور الجنینۃ یہ باغیچے کی دیوار ہے۔ اب اس وقت بات ہو رہی ہے دیوار کی، کس کی دیوار ہے؟ باغیچے کی، مکان کی، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دیوار کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیوار جو ہے مذکر ہے، اس لیے اس نے لگایا ھذا سے اشارہ کیا ہے اس وقت، یعنی ہم مضاف کی بات کر رہے ہیں، مضاف الیہ کی طرف ہم یعنی اشارہ کر رہے ہیں، مضاف کی طرف۔ وہ اب کسی کے ساتھ مضاف الیہ ہے تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم بولیں مضاف کی طرف۔ ھذا ہے یہ مذکر ہے، تو اس نے ہم اشارہ کیا ھذا سے، جیسے یہاں جنینۃ مضاف تھا، کیونکہ یہ مؤنث تھا، اس لیے ہم نے کہا ھذہ، ٹھیک ہے۔ ھذا سور الجنینۃ یہ باغیچے کی دیوار ہے۔ ھذا باب الجنینۃ یہ باغیچے کا دروازہ ہے، باب من دروازہ، باب الجنینۃ باغیچے کا دروازہ۔ ھذا یہ مبتدا ہے، باب الجنینۃ یہ باغیچے کا دروازہ ہے۔ اب یہاں پہ اکثر ہم نے کہا تھا کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ
مضاف نہیں یہ مبتدا جو ہوتا ہے، مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور مضاف الیہ اکثر نکرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مبتدا ہے ہادی معرفہ ہے، جنینت حامد یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ حامد معرفہ ہے، معرفہ کے ساتھ اگر کسی کو اضافت کی جائے تو وہ بھی معرفہ ہی بنتا ہے، جیسے یہاں پہ سور الجنینت، سور جو ہے نکرہ ہے لیکن الجنینہ معرفہ ہے، تو یہ بن گیا بغیچے کا دروازہ، ٹھیک ہے، یعنی کسی بغیچے کا دروازہ، مگر کس خاص جس کے بارے میں جو سننے والا ہے اس کے دماغ میں کچھ ہے، بغیچہ اس کا دیوار ہے اس کی، تو یہ بن گیا معرفہ، سارا سور الجنینت معرفہ ہے جو ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا۔ تو اب حاضہ مبتدا ہے، یہ معرفہ آلریڈی ہے کیونکہ اسماء الاشارہ آلریڈی معرفہ ہوتے ہیں، حاضہ معرفہ ہے، سور الجنینت بھی معرفہ ہے، مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے، تو یہ ممکن ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے اکثر، جیسے الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے، الباب کبیر، دروازہ بڑا ہے، تو مبتدا معرفہ آیا اور خبر جو ہے نکرہ آئی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خبر بھی معرفہ ہو اور جو مبتدا ہے وہ بھی معرفہ ہو۔ فی جنینت حامد، فی جنینت حامد، حامد کے بغیچے میں، کیونکہ جنینہ جو ہے جو مضاف ہے، ٹھیک ہے، اب مضاف میں جیسے یہاں تھا جنینہ تو حامد، ٹھیک ہے، یہاں پہ جنینتی کیوں آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے فی آیا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ جو مضاف ہوتا ہے، مضاف میں اعراب چینج ہو سکتے ہیں، زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ جملے میں استعمال ہو، یہاں پہ اس جملے میں استعمال ہوا ہے جس میں پہلے فی ہے، اور فی جو ہے نا حروف جار ہے، تو یہ جو اس کے بعد اسم آتا ہے اس کو زیر دیتا ہے، تو اس نے فی جنینتی اس کو کر دیا، لیکن جنینہ خود مضاف ہے اور حامد اس کا مضاف الیہ ہے، تو اس کو تو زیر آئے گی، جیسے یہاں پہ آلریڈی زیر ہی تھی، تو یہاں پہ تو زیر آتی ہی آلریڈی کیونکہ مضاف الیہ ہے، لیکن جنینہ جو ہے اس کو زیر آئی فی کی وجہ سے، سو فی جنینت حامد، اب حامد کے بغیچے فی میں کیا کیا ہے؟ شجر درخت ہے، ورد گلاب ہے، ظہر پھول ہے، برکت تالاب ہے، سمکت مچھلی ہے، ٹھیک، وہ حامد کے بغیچے میں شجر درخت ہے، ورد گلاب ہے، ظہر پھول ہے، برکت تالاب ہے، سمکت مچھلیاں ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں ہاذا نہر الجنینتی، یہ بغیچے کی نہر ہے، ہاذا نہر الجنینتی یہ بغیچے کی نہر ہے، ہاذا بستانی الجنینتی یہ بغیچے کا مالی ہے، ذالک ولد البستانی وہ مالی کا لڑکا ہے، بستانی مالی، ولد لڑکا، ولد البستانی میں مالی کا لڑکا، وہ مالی کا لڑکا ہے، حاضی شجرت وردن یہ گلاب کا پودا ہے، شجرت پودا، حاضی شجرت وردن یہ گلاب کا پودا ہے، تلک شجرت تفاح، تلک شجرت تفاح وہ تفاح بولتے ہیں سیب کو، تفاح بولتے ہیں، تفاح سیب کو بولتے ہیں، وہ سیب کا درخت ہے، شجرت درخت یا پودا ہے، حاضی زہرت بنفسج، حاضی یہ بنفسج کا پھول ہے، زہرت پھول کو بولتے ہیں، وہ بنفسج، بنفسج یا گل افتاب، یہ گل افتاب کا پھول ہے یا یہ بنفسج کا پھول ہے، تل کا زہرت فلن وہ پھول بولتے ہیں چمیلی، وہ چمیلی کا پھول ہے، تل کا زہرت فلن وہ چمیلی کا پھول ہے، حاضی برکت الجنینتی یہ بغیچے کا تالاب ہے، برکتن تالاب کو بولتے ہیں، برکتن مؤنث ہے اس لیے حاضی آیا، حاضی برکت الجنینتی یہ بغیچے کا تالاب ہے، تل کا سمکت البرقتی وہ تالاب کی مچھلی ہے، تل کا سمکت البرقتی وہ تالاب کی مچھلی ہے، جنینت حامد، اچھا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو مبتدا تھا حاضہ مبتدا ہے اور نحر الجنینتی خبر آ گئی، مگر مضاف مضاف الیہ، شجرت وردن مضاف مضاف الیہ، زہرت فل مضاف مضاف الیہ، ان سب میں، لیکن اب کیا ہوا یہاں پہ جنینت حامد، حامد کا بغیچہ، یہ بن گیا مبتدا سارا، یہ سارا مبتدا بن گیا، کون سا؟ یہ والا،
सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला। जुनैनतु हामिदिन, हामिद का बगीचा, जुनैनतु हामिदिन, हामिद का बगीचा, कबीरतुन बड़ा है। तो ये जो है ये मुब्तदा है, और कबीरतुन जो है ये इसकी खबर है। जुनैनतु हामिदिन ये सारा बन गया मुब्तदा, दिस इज सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है? दिस इज प्रेडिकेट, ये वाला जो है कबीरतुन। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये आ गया मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। सब्जेक्ट हमारा आ गया मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, और जो खबर आ गई ये मुफरद आ गई। यानी जिसको जैसे यहाँ पे ये था तिल का मुफरद, ज़ुहरतुल फुल्ल, ज़ुहरतुल फुल्ल चमेली का फूल, जो यहाँ पे सब्जेक्ट था मुफरद, ये अकेले, और ज़ुहरतुल फुल्ल जो था खबर थी वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह थी। ऐसा मुमकिन है कि मुब्तदा कभी मुफरद हो, मुब्तदा कभी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह हो, कभी हम आगे देखेंगे ये मुब्तदा सिफत मौसूफ भी हो सकता है। ऐसे ही खबर भी कभी मुफरद हो सकती है, जैसे यहाँ पे मुफरद है, कभी ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह हो सकती है खबर, और कभी ये सिफत मौसूफ भी हो सकती है, कभी जुमला भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आ गया जुनैद तो हामिदिन ये मुब्तदा है, और ये क्या, ये नकीरा है कि मारिफा? ये मारिफा है। क्यों? क्योंकि हामिदुन ऑलरेडी मारिफा है, और मुजाफ जब मुजाफ मारिफा के साथ इजाफत होती है उसकी, तो ये सारा बनता है मारिफा। तो जुनैन तो हामिदिन मारिफा है, हामिद का बगीचा। अब ये मेरा बगीचा नहीं है, अब खालिद का बगीचा नहीं है, ये जावेद माजिद का बगीचा नहीं है, किसका है? हामिद का है। तो हामिद जो सुनने वाला है उसके जहन में है कोई हामिद, तो हामिद का बगीचा तो बन गया मारिफा। कबीरतुन बड़ा है, और ये नकीरा है, खबर यहाँ पे नकीरा आ गई। तो यहाँ पे मुब्तदा मारिफा है, खबर नकीरा है। बाबुल जुनैनती, ऐसे यहाँ पे बाबुल जुनैनती, बगीचे का दरवाज़ा, बगीचे का दरवाज़ा, बाबुल जुनैनती बगीचे का दरवाज़ा, यानी मुब्तदा, मफ्तूहन खुला है, ये खबर है इसकी। बुस्तानियुल जुनैनती, बुस्तानियुल जुनैनती बगीचे का माली या बागवान या गार्डनर, नशीतुन चुस्त है, बगीचे का माली चुस्त है, एक्टिव है। वलदुल बुस्तानी, वलदुल बुस्तानी माली का लड़का, जिस मुब्तदा है, सगीरुन छोटा है, इसकी खबर बन गई। सूरुल जुनैनती बगीचे का दीवार, मुर्तफिउन ऊंचा है, बुलंद है, ये बन गई इसकी खबर, मुब्तदा और ये खबर। शजरतुल वर्द गुलाब का दरख्त, सगीरतुन छोटा है, शजरतुल वर्द या गुलाब का पौधा, सगीरतुन छोटा है। ज़ुहरतुल बनफसज, बनफसज का फूल, जमीलतुन खूबसूरत है, ये मुब्तदा है। ज़ुहरतुल बनफसज, बनफसज का फूल, जमीलतुन खूबसूरत है। अब बात हो रही है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा देखो, यहाँ पे हमने कहा जुनैनतु हामिदिन, बगीचे, हामिद का बगीचा, बात हो रही है बगीचे की। अब किसका बगीचा है? हामिद का है, माली का है, किसी और का है, लेकिन बाग के बारे में हम बोल रहे हैं। अब हामिद का बगीचा कबीरतुन बड़ा है। अब मुब्तदा जो है ना यहाँ पे मुज़ाफ है, और ये इसके साथ मुज़ाफ इलैह है। तो मुज़ाफ अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस आ गई। ये मुब्तदा है, ठीक है, सारा भी मुब्तदा ही है, लेकिन यहाँ पे मुज़ाफ जो है ये मुअन्नस है, तो खबर भी मुअन्नस आ गई, कबीरतुन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे वलदुल बुस्तानी, बात हो रही है लड़के की। अब किसका लड़का है? माली का है, ये हामिद का हो सकता है, ये खालिद का हो सकता है, ये जैनब का हो सकता है, ये फातिमा का हो सकता। लेकिन लड़का तो है ना, लड़के की बात हो रही है। अब किसका है हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन वलदुल बुस्तानी है, लड़के की बात हो रही है कि माली का लड़का, ये लड़का क्या है? सगीरुन छोटा है, क्योंकि वलद मुजक्कर है, तो खबर भी मुजक्कर ही आ गई, ठीक है। खबर जो होती है ये अपने सब्जेक्ट यानी जो मुब्तदा होते हैं उसके मुताबिक आती है, मगर सब्जेक्ट यानी मुब्तदा मुजक्कर हो तो खबर भी मुजक्कर ही आती है। अगर सब्जेक्ट जो मुब्तदा है मुअन्नस हो तो खबर भी मुअन्नस ही आती है। आगे हम इससे मजीद पढ़ेंगे कि अगर वो जमा हो तो उस वक्त क्या होगा, लेकिन वाहिद की बात करते हैं तो वाहिद में ऐसा ही है। ज़ुहरतुल बनफसज, अब बनफसज का फूल, क्योंकि ये मुअन्नस है, ज़ुहरा फूल मुअन्नस है, जमीलतुन खूबसूरत है, को फूल की बात हो रही है। ज़ुहरतुल फुल्ल चमेली का फूल,
जमीलतुन खूबसूरत है, बिरकतुल जुनैनती बगीचे का तालाब, कबीरतुन बड़ा है। बिरकतुल जुनैनती बगीचे का तालाब कबीरतुन बड़ा है। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे मुहादसतुन मीन्स गुफ्तगू, कन्वर्जेशन। हाँ, आपस में जो दो आदमी कोई बात करते हैं तो उसको मुहदसतुन बोलते हैं, गुफ्तगू। अब यहाँ पे कुछ सवाल और कोई जवाब दे रहे हैं, जैसे आइन शजरतुल वर्द, आइन कहाँ है, शजरतुल वर्द गुलाब का दरख्त कहाँ है, शजरतुल वर्द गुलाब का दरख्त फी जुनैनतिन बगीचे में है, गुलाब का दरख्त फी जुनैनतिन बगीचे में है। अब फी जुनैनति मन, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा समझना है। फी जुनैनति मन, अब अगर ऐसे होता फी जुनैनतिन, अगर यहाँ पे दो जेर होती फी जुनै, अगर ऐसे होती फी जुनैनतिन, तो इसका ये बनता माना फी जुनैनतिन बगीचे में, मन कौन है, बगीचे में कौन है। लेकिन इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे एक ही जेर डाली है, तो इसका मतलब जो है, ये जो है ये वाला जो है ये पार्ट ये मुजाफ है। दिस इज मुजाफ, क्या है ये, मुजाफ। अब इसका मुजाफ इलैहि कौन है, इसका मुजाफ इलैहि मन है। ये है मुजाफ, मुजाफ इलैहि, ये मुजाफ इलैहि है। ये कैसे में पता चला, क्योंकि मुजाफ जो है था, मुजाफ जो होता है उसमें तनवीन नहीं होता है, उसमें तनवीन, जैसे यहाँ पे शजरतु, शजरतुल वर्द, यहाँ पे शजरतु, हाँ यहाँ पे भी देखो आप, शजरतु तुल वारदे, यहाँ पे शजरतुन इसने नहीं लिखा, शजरतुन वारदे नहीं बोला, शजरतुल वारदे। अब ये मुजाफ है, ठीक, मुजाफ में तनवीन नहीं होती है, अलवारदी फिर मुजाफ इलैहि में जेर आती है, ठीक है, तो बन गया मुजाफ मुजाफ इलैहि, मैंने गुलाब का दरख्त। अब यहाँ पे जुनैनती, ठीक है, जेर कैसे आई, फी आया इससे पहले, इससे पहले फी आया इसलिए जेर आई। अगर दो जेरें होती तो हम कहते कि बगीचे में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जुनैनती बगीचा, मन जो है ये मुज़ाफ इलैहि है। लेकिन मन ऐसा लफ्ज़ है, मन जो हुर्फ है ऐसा है या इसम ऐसा है जो जेर नहीं लेता है। मन हमेशा ऐसे ही रहेगा, जहाँ पे भी आप जुमले में लाओ, इसको स्टार्ट में लाओ तो मन ही, लास्ट में जज़म रहेगी, इसको बीच में लाओ तो जज़म ही रहेगी, आखिर में लाओ तो ये जज़म ही रहेगी। इनको हम बोलते हैं मबनी, वो हम आगे पढ़ेंगे। मबनी एक किस्म है। मुअर्रब बोलते हैं जिनका एराब चेंज होता है, जैसे शजरतु, शजरती, शजरता बन सकता है, ऐसी जुनैनतु, जुनैनती, जुनैनता बन सकता है। तो ये मुअर्रब है, यानी इनके एराब लास्ट में चेंज होते हैं। लेकिन जो मन है, फी है, ले है, अला हरूफ है, हाँ, ऐसी कुछ इसम भी है जिनका जो आखिर जो है वो चेंज नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं मबनी, यानी एक ही हालत पे, उनकी हालत चेंज नहीं होती। अब ये असली असली में ऐसा होता, जुनैनती अगर हामिदिन यहाँ पे होता, हम लिखते जुनैनती हामिदिन, पढ़ते हैं हामिदिन। लेकिन मन ऐसा है, ये जेर नहीं लेगा, हम पढ़ेंगे जुनैनती मन, वो कून के बाग में, असली ऐसे बनेगा उर्दू में, मन मीनस कून, कून के बाग, फी मैंने मैं, कून के बाग में। अब हम उर्दू तो चेंज नहीं करेंगे, अरबी में ऐसे ही लिखा है, कून के बाग में। अब हम पढ़ेंगे किसके बाग में, इसने यहाँ पे बोला ऐन शजरतुल वर्द, गुलाब का दरख्त कहाँ है, फिर बोला शजरतुल वर्द फी जुनैनतिन, गुलाब का दरख्त बगीचे में है। फिर बोल रहे हैं फी जुनैनति मन, किस, यानी कौन के बाग में, मुराद किसके बाग में, यानी किसके बाग में है गुलाब का दरख्त। फिर बोल रहे हैं फी जुनैनति हामिदिन, हामिद के बगीचे में, हामिद के बगीचे थे में। ऐसे कभी बोल सकते हैं फी जुनैनति, मेरे बगीचे में, मेरे, फी जुनैनति मीन्स मेरे बगीचे में, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझना है, मुजाफ और मुजाफ इलैह। कैफ जुनैनतु हामिदिन, हामिद का बगीचा कैसा है, जुनैनतु हामिदिन कबीरतुन, हामिद का बगीचा कबीरतुन बड़ा है। मन फी जुनैनति हामिदिन, मन कौन है, फी जुनैनति हामिदिन, हामिद के बगीचे में। यहाँ पे मुजाफ मुजाफ इलैहि है, फी से इसको जेर पड़ गए, फी जुनैनति हामिदिन, हामिद के बगीचे में मन कौन है, फी जुनैनति हामिदिन, हामिद के बगीचे में वलदुल बुस्तानी, माली का लड़का है, फी जुनैनति हामिदिन, हामिद के बगीचे में वलदुल बुस्तानी, माली का लड़का है। तो इस तरह से हमने आज 9वां दरस पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे दरसुल आशिर,
10واں درس انشاءاللہ. تو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.